नमस्कार सत श्री अकाल तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 24 ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਟ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਦਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी गुरदासपुर के प्रधान रोशन जोसफ जी अज कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं और उन्हां दा जिन्हां नूं वड्डे वड्डे अहुदियां च एक्स डायरैक्टर ट्यूबवैल कारपोरेशन दे रहे हैं, जनरल सैकटरी भी रह चुके हैं कांग्रेस के, पंजाब के प्रेसिडेंट नैशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियन भाईचारे के भी रह चुके हैं। उन्होंने अज जो कांग्रेस च जो हालात बने हैं, जो पाटो ताड़ के हालात बने हैं, जो लोगों के मुद्दों तो कांग्रेस बिल्कुल भटक चुकी है और किस्सा सिर्फ कुर्सी का बन के रह गया और जो एटीट्यूड प्रेजेंट कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नफरत भरा एटीट्यूड दलित भाईचारे प्रति, शेड्यूल कास्ट भाईचारे प्रति, जिन्हों एडा वड्डा मान रंगरेटे गुरु के बेटे कह के गुरु साहब ने बख्शिश किया, मगर मौजूदा कांग्रेस की जो डिसलाइक है, जो नफरत है, जो हेट्रेड है शेड्यूल कास्ट भाईचारे प्रति और नाल ही क्रिश्चियन माइनॉरिटीज प्रति, जिस तरीके की इल ट्रीटमेंट, जिस तरीके की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मौजूदा कांग्रेस के प्रधान वालों देखी जा रही है, वो तो दुखी होके अज कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कह रहे। और मेरी जब इन्हां नाल गल होई, कहंदे जी नफरत नवजोत सिंह सिद्धू दी कल्ली शेड्यूल कास्ट भाईचारे तक या क्रिश्चियन भाईचारे तक सीमित नहीं, कहंदे हिंदू भाईचारे नूं भी जिस तरीके नाल अपमानित किया गया, उहदी गल जाखड़ साहब ने भी रखी है कि 42 MLA होने के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हां दा विरोध इसलिए करता कि पंजाब च हिंदू चेहरा नहीं चाहिए, सिख चेहरा चाहिए। ते की पंजाब नूं वंडण दी कोशिश की जा रही है, पंजाब नूं कम्यूनल लाइन्स ते वंड के पंजाब का नुकसान करने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू मौजूदा कांग्रेस का प्रधान कर रहा है। और की ये अपमान इस गुरु पीरां दी धरती का नहीं हो रहा, की ये सोच गवांडी मुल्क की ते नहीं पहरा दिता जा रहा। और अफसोस नाल कहना पैंदा जो धरती सरबत दे भले दी अरदास करदी है, अज कांग्रेस पार्टी दे अज जोसफ साहब जिहड़े प्रेजिडेंट ने इस गल नूं छड्ड के भी बयान कर रहे हैं माइनॉरिटी इज इन डेंजर, शेड्यूल कास्ट भाईचारे दा भविख नवजोत सिंह सिद्धू की प्रधानगी हेठ इज इन डेंजर, सुरक्षित नहीं। और नाल ही हिंदू भाईचारे का जो अपमान किया उन्होंने बाय अपोजिंग जाखड़ साहब, वो सारी मानसिकता नफरत
सिर्फ लड़ाई की कुर्सी मेरे को आ जाए, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੋਸ਼ਨ ਜੋਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੈਂਡਾਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਠਪੁਤਲੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡਣ, ਆਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੋ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਨੀ ਤੋਂ ਹਨੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਨੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਮਨੀ ਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਚੰਨੀ, ਹਨੀ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਚੰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਨੀ ਮਨੀ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਖੜੀ ਨੇ ਦੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਡ ਪਰ ਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ। ਔਰ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜੋ ਸੋਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ? ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰੁੱਸਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹ ਘਰੇ ਚੰਗੀ। ਬਟ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਉਹ
ਘਰੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਦੁਖੀ। 18 ਸਾਲ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਮ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ, ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਓ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਮਾਡਲ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਆ, ਹੀਰੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭਿੱਖਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਿੱਖਵਾਨੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 4 5 ਹੋ ਗਈ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ, 36 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਆਉਣਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦੂ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੱਗੀ? ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਢੋਲ ਡੰਗਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ 25000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਹਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ 20 ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। 6 ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, 10 ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਦਣ ਜੇ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਗੜਾ ਰੱਖੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਨ ਵੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਲੋਕਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ।
ਟੋਕੋ ਤਾੜੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਜੀ, ਆਪ ਡੁੱਬੂਗਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਕੋ ਤਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਡੁੱਬੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਚੇਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ। 18 ਸਾਲ ਚੋਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੈਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੀਜਾ ਗੇਟ ਨਾ ਕਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 5 ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, 200 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 7 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਗਏ 6,500 ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 200 ਸਵਾ 200 ਲਾਈਟ ਲਵਾਈ ਇਹਨਾਂ 6,500 ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, 11-12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, 12 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚੂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਚੂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਚੂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਆਊ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਖਾ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਤੇ, ਰੰਗ ਬਦਲਤੇ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਜੋਸਫ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਰਵੱਈਆ ਫੜ ਲਿਆ ਆ, ਇਕਲੌਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਔਰ ਤਲੁਕਾਤ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਰ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਚਾਰਿਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੇਮ। ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਤੇਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ ਜੀ, ਹਿਤੇਸ਼ ਕੀ ਮੋਹੰਤਾ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ? ਆ ਜਾਓ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਕਾਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ, ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਵਿਕਾਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਤੇਸ਼, ਅੰਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਸ਼ੇਰਾ, ਅਰਜੁਨ, ਕਮਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਹੀ ਮਲਕੀਤ ਸੋਹੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ, ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਇਰਸ, एजुकेटेड यंग क्लास, मतलब कि चाहे एजुकेटेड है, चाहे कोई अनएम्प्लॉयड है, चाहे कोई सहंदा है, चाहे कोई ना सहंदा, सब नहीं सिद्धू साहब दे पंजाब दे मॉडल नू बाईकाट करन दा मन बनाया, ओनू टोटल 0 नंबर दिंदे हैं। उन्हां दे हलके च ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਐਲਾਨਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਲਾਨੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛਾਪਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ,
ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡੀ ਬਕਲਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਔਰ 150 ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਮੂਠ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਸਭ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਟਪਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ MLA, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਰਕਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਸਿਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣੇ। ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਜੋਸਫ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, 19 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਸਾਬਕਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਤੁਰੇ ਆਏ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਲਿਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੈਕਵਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ JKJ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੇ